முடிவு பண்ணிட்டேங்க, என்னுடைய ஃப்ரீ வில், சுய விருப்பத்தை உபயோகிக்கக்கூடாதுன்னு உபயோகிச்சிட்டேனா? கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கே. வணக்கம். 2 கதை சொல்ல போகிறேன். The first story is by a famous author, Somerset Maugham அப்படின்னு பேர் இவருக்கு. Appointment in Samara அப்படின்னு பேர் அந்த கதைக்கு. It's about a master who has a servant, a loyal servant who works with him. And the master sends the servant to the bazaar to buy something. இந்த சர்வெண்ட்டும் போகிறான், ஒரு ஷாப்புக்கு போகிறான். அந்த ஷாப்பில் என்னமோ நடக்கிறது. செம டென்ஷன் ஆகிடுறான் இந்த சர்வெண்ட். He comes back running to the master and he is very unhappy, he is shocked, he is beside himself. He says he saw a person there who was threatening, ஒரு threatening gesture பண்ணாங்க. என்னை கொன்னுட போகிற மாதிரி, உங்களுடைய குதிரையை கொடுங்க, நான் ஊரை விட்டு ஓடணும் அப்படின்னு he asks the master. The servant has been with the master for a very long time, so the master gives the servant his horse, and from Baghdad the servant runs away to a far away city. சரி, அப்படி என்னதான் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பார்க்க போகிறார். Who is this? What happened? அப்படின்னு நம்ம ரெகுலராக போகிற அந்த மார்க்கெட் தானே அப்படின்னு. He goes to that market, he goes to that shop and he sees death. யமன் அங்கே நின்றுண்டு, இவருக்கு தெரியும், அவனை நிறைய பார்த்துருக்கார். தன்னுடைய மனைவி இறந்து போன போதும், தன்னுடைய தந்தை தாய் இறந்து போன போதும் பார்த்துருக்கார். So he recognizes. What did you do to my servant? Why did you give a threatening gesture? அப்படின்னு கேட்குறார். Threatening gesture? அப்படிலாம் இல்லைங்க. I was surprised. I was shocked. Because I saw this guy in a market in Baghdad. Later this evening, I had an appointment with him in Samara. அப்படிங்கிறார். Samara was the place our man ran away fast to. The appointment in Samara. இன்னொரு கதை பார்க்கலாம். இது நிஜமாவே நடந்த கதை. இதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணும்போது என்ன அறியாமல் கொஞ்சம் அழுகையே வந்தது எனக்கு. This is about Tsutomu Yamaguchi. Nice Japanese name. What is special about him? August 6, 1945, the முதல் atomic bomb அப்படிங்கிறாங்களே, ஹிரோஷிமா மேலே போட்ட போது, he was working மிட்சுபிஷியில் ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கார். 2 miles away from the center point where the explosion happened. இவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கார். And the damage was severe. See, this was the city of Hiroshima before the bomb was dropped. And this is how it was a day after the bomb was dropped. தரை மட்டம் ஆக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறாங்களே, நிஜமாவே தரை மட்டம் ஆக்கப்படுறதுன்னா இதுதான். From high above, a plain view, you cannot see any shadow, you cannot see any distinguishable landmark because everything has been flattened by the blast. இவர் 2 மைல் தூரத்தில் இருக்கிறதுனால உடம்பில் பயங்கரமாக நெருப்பு காயங்கள், ரேடியேஷன் ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு தவிர காது ஒரு ஜவ்வு பிஞ்சுக்குச்சு. பட் he was still alive and he boarded a train. Very few trains were running, but one train he boarded filled with passengers with burn injuries, and he tried to get away from this hell on earth. எப்படியாவது போயிடலாமான்னு.
he boarded a train from Hiroshima. That was August 7. And then he reached home, and there he was being administered medical aid. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் தன்னை அட்மிட் பண்ணிட்டு அவனை கேட்க வராங்க, என்ன நடந்தது அப்படிலாம் கேட்க வராங்க. யாரும் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க அவன் சொல்கிற கதையெல்லாம். பெரிய நெருப்பு பிழம்பு, ஊரே பற்றி எரிஞ்சது. nobody believes him. And while he is telling the story to his friends, August 9, 1945, a second atomic bomb is dropped, this time on Nagasaki. இவர் தப்பிச்சு ஓடி வந்த ஊர் நாகசாக்கி. அமெரிக்கா ரெண்டாவது தடவை ஒரு அட்டாமிக் வெப்பனை யூஸ் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ண ஊர் நாகசாக்கி. What actually happened in Nagasaki? Very similar to what happened in Hiroshima. This was Nagasaki before, and this was how it was flattened afterwards. His family survived. ஒரு wife, குழந்தை survived. They lived long afterwards. கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது உடம்பில், ரேடியேஷன்னாலலாம், பட் they survived. அதுவும் ஏன் சர்வைவ் ஆனாங்க அப்படின்னா, இவரை ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காரே, இவருக்கு மெடிசன் வாங்கி தரணும்னு மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு போனதுனால இவர் வீடு இடிஞ்சு விழுந்துருது. வீட்டில் செத்து போயிருக்காங்களோன்னு பார்க்க வரார். ஆனால் நல்ல வேளை மெடிக்கல் ஷாப்புக்காக போன அந்த லேடி, குழந்தை, they survived because they were saved by a little mountain between the blast and the place they were standing. What's the message we are trying to give you here? நீங்கள் இதுக்கு ஃபிலாசபின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா நிறைய வார்த்தைகள், பெரிய பெரிய வார்த்தைகள்லாம் சொல்லுவாங்க. டிட்டர்மினிசம் அப்படிம்பாங்க, அப்புறம் லிபர்டேரியனிசம் அப்படிம்பாங்க, கம்பேட்டிபிலிசம், ஃபெட்டாலிசம், ஃப்ரீ வில். கடைசியில் ஒன்று வந்து நிற்கும். உனக்குன்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நிஜமாவே உனக்கு சக்தி இருக்கா, அல்லது எல்லாம் எழுதி வைக்கப்பட்டதா, அல்லது கர்மாவா, நீ பண்ணது உன்னை தாக்கும், நீ நல்லது பண்ணா அப்படின்னு. Too many complicated theories exist. Nobody knows what the truth is. Nobody can know, perhaps. But one thing at the bottom of it all, எனக்கு ஒரு டிஸ்டில்டு தாட்டாக வந்து நிற்கிறது வந்து, what can you do? H.W. Longfellow வந்து இந்த போயம் எழுதியிருக்கார். லைவ்ஸ் ஆஃப் கிரேட் மென் என்னத்தை ஞாபகப்படுத்துறது நம்மளுக்கு அப்படின்னா, நம்மளுடைய லைவ்ஸை we can make sublime, and விட்டுட்டு போகும்போது we can leave footprints on the sands of time. How beautiful, what a visualization. sands of timeல நீ footprints விட்டு உன்னோட பின்னால சில பேர் உன் பாதையில் வரணும் அப்படின்னா, that is probably something to aspire for அப்படிங்கிறார். அப்போ தான் ஒரு இன்னொரு கொட்டேஷன் பார்த்தேன். ராக்ஃபெல்லர் சொல்லியிருக்கார். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ரொம்ப பளிச்சுன்னு சொல்லிட்டார். ஃபுட்பிரிண்ட்ஸ் ஆன் த சாண்ட்ஸ் ஆஃப் டைம் விடணும்லாம் ஆசையா? யூ கான்ட் மேக் தெம் இஃப் யூ ஆர் சிட்டிங் டவுன். இப்படி ஒரு ஃபுட்பிரிண்ட்ஸ் விடணும் அப்படின்னா இப்படி உட்காண்டிருந்தா போகாது. வாட்ஸ்அப்பில் வந்தது இப்படி ஒரு சேரம், பட் பிரிண்ட் இருக்கு பாருங்க அங்கே. யூ ஹாவ் டு கெட் அப், get going, do something, இல்லையா? So that's my closing thought. Go out there, get going, do something, make something, anything, make anything. ஒரு சின்ன விவரம் சொல்ல மறந்துட்டேன். யமகுச்சி இருக்காரே, அவர் எப்படி தப்பிச்சார்? அவர் வீட்டில் இருந்திருக்கணுமே, இடிஞ்சு விழுந்து செத்துருக்கணுமே, எப்படி தப்பிச்சார்? 6th அன்னைக்கு ஆட்டம் பாம் விழுந்திருக்கு. அதில் சர்வைவர், உடம்பு ஃபுல்லாக தீ காயம். 9th அன்னைக்கு ஆஃபீஸ் போயிருக்காருங்க. He has been talking with his friends at the office. கொஞ்சோண்டு மெடிக்கல் எய்டு வாங்கிட்டு he has been at office telling the story of what happened. Work ethic. Don't you agree? Thank you.